परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। नितनेम कर्म अनुसार गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के अपने जीवन दे कुछ पल कुछ घड़ियां सफलियां करन दे यतन करते पे हैं। सतगुरु जी ने रहमत बख्शिश की है। अमृत वेले दियां दो पल कुछ घड़ियां गुरु का जस करन दा सुभाग समा मिले। नितनेम कर्म अनुसार जे गुरु दे नाल गुरु दे कोल बैठ के परमात्मा दे नाल गल्लां करन दा समा मिल रहा है। परमात्मा दियां गल्लां बचन सुनन दा समा मिल रहा है, तो समझ लेना कि जिंदगी दे विच कोई बहुत चंगा कर्म कीता सी, जिहड़ियां सिद्धियां वचन परमात्मा दे नाल कर रहे हैं। अगर भाई जी गुरु दे कोल पहुँच के परमात्मा दे वचनां नूं नहीं सुनिया जा रहा, समझ लेना कि गुरु दे परमात्मा ने बख्शिंद परमात्मा ने किरपा हजे तक साडे कोल नहीं पहुँची है। कोई जिंदगी दे विच ऐसा कर्म ऐसा बीज बीजिया सी जिस दी बदौलत परमात्मा दे वचन सुनन दा समा नहीं मिलिया। परमात्मा दे कोल जाना एक शरीर करके जाना है और एक मन करके जाना है। शरीर अनेकां जगह ते जांदा है। शरीर दी इन्नी वड्डी भज दौड़ नहीं है जिन्नी भज दौड़ मन कर लैंदा है। गुरु दे दरबार दे विच शरीर बैठा है तो मन का भी आना बहुत लाजमी है, क्योंकि सुनाना मन ने है, सुनना मन ने है। अगर भाई जे मन ने गुरु का वचन सुनिया तो इस दे अंदर दी जिहड़ी मैल है वो बाहर हमेशा वास्ते निकल जाती है। पर जे गुरु के वचन नूं सुनिया ही नहीं तो मनेगा कि अगर भाई जे गुरु के वचन नूं मन्निया ना तो फिर ये जिहड़ा जीवन है बहुता उच्चा ते सुच्चा नहीं होना। वार वार इसका जन्म होवेगा, वार वार इसका मरण होवेगा। पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई। पूर्वले कर्मा करके ये सारिਆਂ ਦਾ संजोग होया। जितने कुटुंब मिल रहे ने ये पूर्वले कर्मा सदका हो रहा है। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते तू जीवन नूं उच्चा ते सुच्चा बनाउण वास्ते परमात्मा दे घर विच आए हैं। परमात्मा दा वचन सुनदिया ही जीवन बहुत उच्चा सुच्चा बनेगा। वरना जे कदे परमात्मा दे घर दे विच आके भी सवाल खड़ा हुंदा रहा ते सवाल ने तेरा ये जिहड़ा जीवन है बहुता उच्चा नहीं जान देना। जो शरण आवे तिस कंठ लावै इहो बिरध स्वामी संदा। जिहड़े परमात्मा की शरण दे विच आउंदे ने
परमात्मा दे बचन नूं मनदे ने ते परमात्मा हर एक जगह ते पल पल ते उन्हां दी रखिया करदा है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जिस वक्त गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज आनंदपुर साहिब की धरती वसाउंदे ने, ये जिहड़ी पहलां ये धरती सी कोहिनूर दे राजे तारा चंद दी सी ते तारा चंद दी राणी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज नूं बेनती कीती, महाराज असीं जिहड़ी ये रमणीक धरती है ना, ये सारी तुहानूं दान वजों देनी चाहुंदे हां। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज कहन लगे, राणी की गल? गुरु साहिब जी महाराज नूं कहन लगी, महाराज छेवें पातशाह महाराज ने जिहड़े ग्वालियर दे किले दे विचों राजे रिहा कराए सी, उहदे विच एक राजा मेरा भी सी। उस दे बदौलत असीं ये तुहानूं धरती जिहड़ी है दान दे विच देनी चाहुंदे हां। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने उस वक्त राणी नूं कहा, कहन लगे, राणी तुसीं ते अपनी जगह ते ठीक हो, दान दे विच दे रहे हो, पर जो तुसीं दान दे विच देवोगे ये जिहड़े तुहाडे पुੱਤ पोतरे पड़पोतरे अगाहां वाली पीढ़ी होऊगी, वो इह ते हक जताया करनगे कि साडी जगह है। तुहाडी इच्छा असीं पूरी कर देवांगे, पर गल ये है कि ये असीं धरती दान दे विच नहीं रहनी, असीं तुहाथों मुੱਲ खरीद के धरती लवांगे। कोहिनूर दे राजे तारा चंद तो उसदी राणी तो ये धरती सी जिहड़ी मुੱਲ खरीदी गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह ने। तारागढ़ उत्थे एक किला भी बनया होया है, श्री आनंदपुर साहिब। ये धरती जदों मुੱਲ खरीदी गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की जद रजिस्ट्री करवाउण लगे ते अपनी माता ਚੱਕ माता नानकी के नाम ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने धरती खरीदी। उस तो बाद इसका नाम माखो दैंत का करके माखोवाल भी चलता रहा। फिर इसका नाम श्री आनंदपुर साहिब पै गया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज उत्थे जद धरती मुੱਲ खरीद लई, घर मकान शुरू कर दिते, दुकानां लगणियां, होर संगतां ने आउणा जाना काफ़ी बन गया संगतां दा। 2-3 महीनिਆਂ दे विच बहुत वधिया बिल्डिंग सी जिहड़ी वो जगह ते खड़ी कर दित्ती गई, जिहड़ी धरती मुੱਲ खरीदी गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने। जद उसते बहुत वधिया बिल्डिंग बन गई, घर मकान बन गए, बड़ी संगत आउण जाण लग गई, रौनकां हो गईयां। उत्थे एक पहाड़ तो उतर के जोगी आया। जद वो जोगी आया तो जोगी ने देखिया, कहंदे रमणीक जगह दे विच, पहाड़ां वाली जगह दे विच आके ये थोड़े समय दे विच ही एडा वड्डा मकान कौन पाउण लग गया।
ਉਹ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਦ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਯੋਗੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਗਰਾਂ ਖੇੜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਬਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਰਹੋ, ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਨੇ, ਵਾਰਸ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਸੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਯੋਗੀ? ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਭਟਕਿਆ ਯੋਗੀ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਹਨੇਰੀ, ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਘੋਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਧੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ।
ਇਹ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਯੋਗੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਘੋਰਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਉਸ ਘੋਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਗੜੇ ਆਏ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਘੋਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਘੋਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਮਕਾਨ ਘੋਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜੋਗੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜਕ ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ। ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਈ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਸੀ ਸੁਰਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ। ਜਦ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਝੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤਾਦਾਦ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੂਰਖ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਅਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਝਗੜਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਵੇ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜਮਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨ ਧਾਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀਦਾਰ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਗੰਧੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਗੰਧੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ
ऐ गुरु नानक दे गद्दी दे वारस, मैनू मेरे सवाल का जवाब दे के जाओ। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज रुक गए। जोगी क्यों इन्ने अनजान पुणे दे विच तुरया फिरदा? तेरे सवाल का जवाब तैनू असीं सुत्ते पए नूं ही देता सी, सुत्ते पए नूं। जागदा मनुख एक जागदा है, पर इत्थे ये घर एडा वड्डा घर है जिथे मनुख दे जेड़ा सवाल आउंदा है सुत्ते पे नूं भी उहदा जवाब मिल जाता है। ऐ जोगी तैनू रात सुत्ते पे नूं तेरे सवाल का जवाब देता सी। जोगी कह लग्या मैनू तो कुछ पता नहीं लग्या, क्योंकि जिहदा दिमाग एक बारी सवाल खड़ा करन ते चल पे ना, उन्हों सही जवाब भी जे मिल जाए वो तां भी नहीं लेना चाहता। एक बारी जिहदा दिमाग पुठे रस्ते ते कह लो कि पुठे रस्ते ते जिहदा एक बारी दिमाग चढ़ गया, उन्हों सीधे रस्ते ते लियाना बहुत औखा है। कोई अनजान बच्चा पुठा कर्म करन लग पवे, उन्होंने घूरिया जा सकता है, उहदी बांह पकड़ के 4 थप्पड़ मार के उन्होंने घरे बिठाया जा सकता है कि तू हुण घरों बाहर नहीं जाना। इहो ही कारण है। चलो जे ज़्यादा बच्चा जिद करे, 4 चपेड़ां ते भी ना बंद होवे, ते फिर माँ बाप की करते हैं, अक्सर मजबूरी बस हो के माँ बाप उहदी लत्त बन दिंदे ने बच्चे की। बहुते जिहड़े छोटे निदान बच्चे ने ना, जिहड़े बच्चे तुरना फिरना जां रढ़ना शुरू करते हैं, कई मावां उन्हां बच्चों दीयां भी लत्तां बन के ते मंजे दे पावे नाल बन्नदियां, बच्चा बहुत ही दूर ना जावे, ताकि किसी चीज़ नूं हत्थ पा के अपना हत्थ पैर खराब ना कर ले, कि बहुत ही दूर ना जावे। ते ये जद दिमाग एक बारी जिहदा दिमाग एक बारी पुठे रास्ते ते चढ़ गया, वो मुड़ के दोबारे सीधे रास्ते ते नहीं कदे आवेगा। शरीर जिहदा पुठे रास्ते ते चढ़ गया, उन्होंने सीधे रास्ते ते लियाया जा सकता है। जे मनुख सीधे रास्ते ते ना आऊगा तो कुदरत के जिहड़े नियम ने वो मनुख नूं अपने आप लेके आ जाएंगे। बच्चे नौजवान ने जिहड़े नौजवान बड़ा भजते हैं, बड़ा कोई नशा पता करते हैं, बड़े कुछ करते हैं, पर जदों उही नौजवान बुढ़े हो जाते हैं, फिर उन्होंने कौन कह जाता भी हुण तुसीं नशे करने छड्ड दिओ? अपने आप ही छड्डना शुरू कर देंदे ने। नौजवानों नूं जवानी दे विच कहो कि तुसीं दाड़ा ना कटवाओ, केस ना कटवाओ, शायद ना मन्नण, पर जिद्दें यही नौजवान बुढ़े हो गए उदें अपने आप ही रख लेंदे ने। तो ये किहदे, ये किसे दे आखे नहीं लगे, कुदरत के नियमां दे विच इन्हां नूं ये सारा कुछ करना पिया, कुदरत के नियमां दे विच इन्हां नूं ये सारा कुछ रखना पै गया। कुदरत फिर उन्होंने अपने आप समझा लेंदी है, उम्र के हिसाब के नाल फिर समझ जाते हैं। खैर समाप्ति का समा हो गया, गुरु साहब जी कृपा करन। ये जोगी नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहन लगे रात सुत्ते पिया तैनूं जवाब तो दे दिता। कहन लगे महाराज मैनूं पता नहीं लग्या। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते राती सुपना की आया सी? कहते महाराज मैं जंगल विच भटक गया, शेर दे घुरने दे विच लुकिया, मीह हनेरी गड़ियां तो डरदा मारा शेर आया, पर गजब की गल है कि वो शेर ने मैनू खाधा नहीं, बाहर उन्हें गड़ियां दे विच बैठ के अपने प्राण दे दिते। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहन लगे तेरे सवाल का जवाब तो तैनू मिल गया। ऐ जोगी ये उही धरती है, हर एक वास्ते घोरना जरूरी है, घर जरूरी है हर एक मनुख वास्ते। ये घर ऐसी ऐसा बनाया है कि जदों भी साडे इस घर दे विच कोई भी दुखियारा मनुख आवेगा, असीं उस दुखियारे मनुख नूं इस घर दे विच शरण दे देवांगे। सानू अपना भावें सीस कटवावे के सीस कटवा के भी उहदी जान बचाउणी पवे, असीं उहदी जान बचावांगे। ये ऐसा घर है, ये ऐसा घर जो भी इत्थे आवेगा असीं अपना सीस का बलिदान देवांगे, पर किसी का जंजू नहीं लैण देवांगे, क्योंकि उन्हां दिनां दे विच समय दे विच धर्मां नूं ज़्यादा खतरा हुंदा सी। ते ये जिहड़ा कश्मीर दे पंडितां ने
ਆਪਣੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਹਾਂਡਣ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜੋ ਇਸੇ ਸ਼ਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।